الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يحسب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملائكة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبدك
عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملائكة عرشك وملائكته وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وعلى سيدنا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملائكة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملائكة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تلكيني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمؤافة الدائمة في دين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني
وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعلينا توكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسباب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك لله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك لله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. على هذه النية ونقول رسالة جميلة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bab istihbab saum sitati ayyam min Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri, rawahu Muslim. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun, kasiyamid dahri. Maka dalam hadis ini, baginda Nabi SAW ceritakan kelebihan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ataupun kalau tempat kita dipanggil puasa 6. Ya. Jadi puasa 6 hari dalam bulan Syawal ni fadilatnya besar. Fadilatnya adalah seperti seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab kalau sehari, amalan dalam hadis Nabi kata setiap amalan al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap amalan ni dia lipat 10 kali ganda. Maka bulan Ramadan kalau kita puasa 30 hari, berarti 30 kali 10 dah jadi 300. 30 kali 10, 300. Lepas tu kalau 6 hari puasa bulan Syawal, 6 hari, 6 kali 10 jadi 60. Jadi total 360 hari. Seolah-olah kita puasa 360 hari. Setahun lah. Kalau ikut kalender Islam. Maka tu kelebihan dia. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sebab tu kata Nabi, siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian lepas puasa Ramadan, dia puasa pula 6 hari dalam bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun. Kalau setiap tahun dia buat begitu, setiap tahun dia buat begitu, maka seolah-olah setiap tahun dia puasa sepanjang tahun. Maka itu seolah-olah seumur hidup dia berpuasa. Itu dia panggil siyamud dahri. Dahri ini sebenarnya, dahar ni zaman. Maksud dia seolah-olah dia sentiasa berpuasa. Seolah-olah dia ni sentiasa berpuasa. Dia ada satu lagi puasa, kalau siyamud dahri ni ada satu hadis lagi. Kita akan sampai hadis tu, yang mana puasa 3 hari setiap bulan. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan pun seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab kalau 3 hari dia puasa kali 10 jadi 30. Maka seolah-olah setiap bulan dia puasa 30 hari. Maka sepanjang tahun seolah-olah dia puasa setahun. Seolah-olah dia puasa setahun. Tapi beza dia, apa beza puasa yang 3 hari setiap bulan tu dengan puasa 6 Syawal ni? Bezanya adalah pahala puasa ni, yang puasa 6 Syawal ni, kan kata Nabi seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun, pahala puasa fardu. Kalau yang puasa 3 hari setiap bulan tu, maka dia dapat juga fadilat seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, tapi seolah-olah puasa sunat sepanjang tahun. Tapi kalau yang ini seolah-olah puasa fardu, seolah-olah dia puasa fardu, kan? Jadi beza. Pahala fardu dengan pahala sunat kita dah cerita sebelum ni, beza. Maka kalau siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia puasa pula 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia dapat pahala seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, iaitu pahala puasa wajib, pahala puasa fardu. Jadi pahala dia lebih besar lagi. Jadi puasa 6 Syawal ni, hari pertama tak boleh lah. Hari pertama Syawal tu hari haram puasa, berdosa puasa hari pertama. Hari pertama puasa Syawal tu hari raya. Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha tak boleh puasa. Haram puasa. Haram puasa, berdosa pula. Puasa apa? Puasa berdosa. Jadi kalau 2 Syawal tu dah boleh puasa dah. 2 Syawal tu dah boleh puasa. Jadi dia ada 2 perkara sunat. Pertama, sunat puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Yang kedua, sunat puasa tu berturut-turut. Maksud dia, hari tu puasa, esok puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi sampai habis. Sunat berturut-turut.
maka siapa yang buat begitu, maka dia dapat 2 kali pahala. Yang dia puasa bulan Syawal, dia dapat pahala dah. Puasa 6 hari bulan Syawal, puasa 6 dapat pahala. Kemudian dia puasa berturut-turut, dapat pahala lagi. Maka 2 kali pahala dia dapat. Tapi kalau tak dapat, dia tak mampu nak puasa berturut-turut, tak ada masalah. Minggu ni dia puasa 2 hari, contoh. Minggu depan 2 hari lagi. Minggu depan 2 hari lagi. Balance hari lagi, tengok habis dah Syawal kan. Tak sempat nak puasa. Itu bahaya, risiko dia. Tapi rasanya kalau tak berturut-turut pun, putus-putus pun boleh, tak ada masalah. Tapi sunat berturut-turut. Kalau dia puasa berturut-turut, maka dapat 2 kali pahala lah. Pertama kali pahala puasa sunat 6 Syawal tu, kedua pahala sebab dia puasa berturut-turut. Kemudian yang banyak dibahaskan oleh para ulama, adakah kalau perempuan, kalau wanita ni, perempuan ni dia bulan Ramadan, kebiasaannya dia tak dapat nak puasa penuh. Dia datang haid, maka ada hari-hari yang dia tertinggal puasa bulan Ramadan, dia kena ganti. Kalau puasa yang ditinggal sebab haid, dia kena ganti. Kalau solat, tak payah kena ganti. Perempuan kalau dia tak datang haid, dia tak solat. Solat yang dia tak solat tu, waktu dia haid, tak payah kena ganti. Tapi kalau puasa, dia kena ganti. Sebab apa? Sebab puasa ni dia setahun sekali je. Kalau solat tu setiap bulan, kalau dia nak ganti jenuh lah. Maka dia beri keringanan lah. Tapi kalau puasa ni dia setahun sekali je, maka dia kena ganti. Maka selalu dibahas oleh para ulama ni, kalau puasa ganti dalam bulan, kalau satu orang tu dia puasa ganti dalam bulan Syawal, adakah puasa ganti dia tu boleh dikira sebagai puasa 6 ataupun tak boleh? Situ ada 2 pendapat. Ada ulama yang mengatakan tak boleh, tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab kata Nabi, siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia puasa bulan Syawal, maksud dia puasa Ramadan pun lengkap, kemudian tambah dengan Syawal 6 hari je. Kalau yang ini, dia puasa Ramadan pun tak lengkap, yang itu ganti pelengkap bulan Ramadan tu. Tak dapatlah bilangan 36 hari yang kita kira tadi. Ada sebagai ulama kata begitu. Tapi yang muktamadnya, al-muktamad inda Syafi'iyah, yang muktamadnya kata boleh digabungkan pahala, boleh digabungkan puasa wajib tu dengan puasa sunat. Sebab dia kaedah dia memang dia boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Sebab kalau puasa fardu, sebab kata ulama, contohnya satu orang dia qada puasa hari Arafah. Dia niat hari Arafah tu dia niat puasa wajib qada kan, puasa wajib qada, dan niat juga puasa sunat hari Arafah. Dia dapat pahala dua-dua. Yang penting niat. Yang penting niat, kata ulama, boleh. Kalau dia puasa pada hari apa? Contohlah, satu orang tu dia qada Ayyamul Bid, kan? Dia niat puasa hari itu, puasa Ayyamul Bid. Tu dia niat puasa ganti dia wajib, dan dia niat sekali alang-alang niat juga niat puasa sunat Ayyamul Bid, hari putih. Maka dapat pahala dua-dua. Kata ulama, maka macam tu juga macam puasa Syawal. Kalaulah dia ganti puasa dia dalam bulan Syawal, dan dia niat pahala puasa ganti dia tu, dia niat gabungkan sekali dengan puasa sunat Syawal ni, maka kata ulama boleh, tak ada masalah. Itu pendapat yang muktamad mengatakan boleh, asalkan ada niat. Cuma kalau dia dah niat, puasa dia jadi wajib lah. Apa beza puasa wajib dengan puasa sunat? Kalau puasa sunat ni, dia puasa, tiba-tiba tengah hari, kawan dia ajak, dah tahu rumah. Raya lah, hari raya kan. Dia kata, makan rumah, datang rumah makan ketupat, makan lemang, makan kuih raya. Kawan dia ajak. Dia kata, anak tengah puasa ni, alah besok boleh puasa. Kawan dia kata. Kan, kalau dia puasa sunat saja, boleh, tak ada masalah. Oh ya ke? Tak apalah, dia pun tak jadi puasa hari tu. Dia pun pergi open house. Kan, dia pun buka puasa. Makan ketupat, makan lemang, makan rendang. Lapar dah. Baru sahur, baru pagi. Lapar dah. Maka boleh. Tapi kalau puasa fardu tak boleh. Kalau puasa wajib, dia tak boleh suka-suka hati
oh kita cancel lah, tak adil lah, esoklah kita puasa, tak boleh. Kalau puasa fardu, puasa wajib, dia tak boleh suka-suka hati dia cancel tengah jalan, tak boleh. Dia mesti kena habiskan juga. Itu beza dia. Kalau puasa fardu, puasa wajib, mesti kena habiskan juga sampai petang. Tak boleh suka-suka. Walaupun puasa qada. Buat puasa qada bulan Ramadan tu kena wajib kan? Puasa qada, puasa bulan Ramadan wajib. Qada puasa kan? Mengqada puasa Ramadan itu di bulan lain selain daripada Ramadan, itu pun wajib. Maka kalau dia niat sekali dengan puasa qada, maka puasanya tu jadi puasa wajib. Dia tak boleh suka-suka hati dia batalkan puasa dia di pertengahan jalan. Sama juga dengan puasa apa? Orang kata kalau puasa kafarah yang wajib ataupun puasa nazar, dia nazar puasa jadi wajib. Mana-mana puasa yang hukumnya wajib, maka dia mesti kena habiskan sampai ke petang. Sampai habiskan lah, sampai maghrib. Dia tak boleh suka-suka hati dia batalkan tengah jalan, tak boleh. Kalau puasa sunat tak apa. Puasa sunat, Nabi SAW pun begitu. Nabi SAW balik rumah, Nabi tanya ada makanan tak? Jadi Nabi kata, tak ada makanan. Nabi kata tak apalah, kalau itu saya puasa. Kalau ada makanan, Nabi kata tak apa, saya makan hari ni saya makan, saya tak puasa. Kan? Kalau puasa sunat tak apa. Tapi kalau puasa wajib tak boleh. Dia mesti kena habiskan. Itu beza dia. Beza lagi, puasa sunat ni, niat siang pun tak apa. Niat siang lepas subuh sampai sebelum zuhur boleh niat puasa. Dia tak makan lagi, pukul 10, pukul 11 dia tak makan lagi. Dia kata hari ni niat puasa lah. Puasa sunat boleh. Tapi kalau puasa wajib, dia mesti tabyitun niyah. Niat tu mesti kena waktu malam, sebelum fajar. Niat puasa fardu mesti kena sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Kan? Itu beza dia. Okey. Jadi puasa 6 Syawal. Jadi rugilah kalau kita tinggalkan puasa 6 ni. Sebab kalau tahu kita puasa 6, maka kata Nabi, pahala seperti puasa sepanjang tahun. Bab istihbab saumil ithnin wal khamis. Ya. Bab puasa sunat Isnin dan Khamis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnain faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu wa unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Isnin. Para sahabat ni dia tengok Nabi puasa hari Isnin. Maka para sahabat tanyalah, kami tengok Tuhan puasa hari Isnin ni kenapa? Nabi kata apa? Dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin ni hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithtu, dan hari aku diutuskan, hari pertabalan. Diutuskan menjadi nabi, ditabalkan menjadi rasul pada hari Isnin. Au unzila alayya fihi, ataupun Nabi kata hari yang mana hari pertama aku mendapat wahyu, hari Isnin. Ya. Jadi Nabi SAW sambut hari kelahiran Nabi. Hari kelahiran ni kalau bahasa Arab dia panggil maulid, Yaumul Milad, Aidul Milad ataupun maulid lah, hari kelahiran ni. Ni Nabi sambut maulid ni setiap minggu. Nabi sambut birthday ni setiap minggu. Kalau kita sambut birthday setahun sekali, Nabi sambut birthday setiap minggu. Tapi Nabi tak sambut dengan kek apa semua. Nabi sambut dengan puasa. Sambut dengan puasa. Sebab tu kata ulama, Nabi ni banyak sambut hari-hari bersejarah ni dengan ibadah, dengan puasa. Contoh hari Ashura kita baca sebelum ni kan, hari kebesaran ni yang ni puasa. Dan hari Ashura, hari Arafah kan, hari yang ni puasa. Jadi Nabi berpuasa. Ini Nabi SAW puasa. Nabi kata itu hari aku dilahirkan. Nabi sendiri meraihkan hari kelahiran Nabi. Nabi SAW sendiri meraihkan hari kelahiran Nabi. Meraihkan dengan ibadah lah. Meraihkan dengan ibadah dan puasa. Masya Allah. Jadi hari Isnin hari dilahirkan. Kemudian hari diutuskan. Nabi diutuskan. Jadi sebagai tanda bersyukur Nabi SAW Nabi puasa. Sebagai tanda bersyukur Nabi puasa. Masya Allah. Nabi dilahirkan hari Isnin. Pokok pun dicipta pada hari Isnin juga. Pokok dicipta hari Isnin. Jadi kalau dalam
ni ada perbahasan dia. Allah ciptakan dunia ni dalam masa tempoh 6 hari. Hari pertama Allah ciptakan apa, hari kedua Allah ciptakan apa, hari ketiga Allah ciptakan apa. Jadi ada detail dia, perincian dia. Pokok-pokok pada hari Isnin Allah jadi ciptakan pokok-pokok. Maka ulama kata hari Isnin dilahirkan Nabi SAW, dan hari Isnin juga satu masa dulu Allah ciptakan pokok-pokok ni supaya pada hari Isnin. Sebab apa kaitan dia, kata para ulama, pokok-pokok ni dia membekalkan makanan jasmani kepada kita. Pokok-pokok dia bekalkan makanan jasmani kepada kita, tapi Nabi SAW dia membekalkan makanan rohani kepada kita. Nabi membekalkan makanan rohani. Pokok-pokok dia membekalkan makanan jasmani kepada kita. Itu persamaan dia. Okey. Pokok pun memberi ketenangan apa? Bagi ketenangan yang fizikal, jasmani. Kalau kita tengok pokok jadi seronok, jadi tenang. Tengok pokok tu jadi tenang, seronok. Kalau rumah kita banyak pokok, ada pokok-pokok cantik, pokok hiasan, pokok bunga, maka rumah tu cantik, orang puji. Seronok, cantik. Maka Nabi SAW pun dia bagi ketenangan rohani. Bagi ketenangan rohani. Dengan selawat kepada Nabi, ingat kepada Nabi, baca kitab-kitab sirah Nabi, kisah-kisah Nabi, maka dibawa ketenangan rohani. Masya-Allah. Persamaan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yawmal itsnin wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, rawahu Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan manusia ni akan dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis. Maka aku suka amalan aku dibentangkan dan aku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Jadi amalan itu dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis. Bukan dibentangkan kepada Allah, bukan maksudnya hari Isnin dan Khamis baru Allah tengok amalan manusia, tidak. Allah Ta'ala ni sentiasa setiap masa melihat amalan manusia ni, mengetahui amalan manusia. Tapi buku amalan tu dibentang, dikemas kini, update kan. Kalau kita hari ni handphone kan ada update apa semua kan, application ada update semua. Maka macam tu lah setiap amalan kita, macam mana detailnya Allah alam tak tahulah, tu benda alamul ghaib kan, macam mana kita nak tahu. Walhasilnya Nabi kata amalan tu dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis. Maka Nabi kata aku nak amalan aku dibentangkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Masya-Allah. Ini Nabi SAW yang dah dijamin syurga, tapi masih usaha. Kita hari ni itu tak pelik. Oh, pelik lah, Nabi dah confirm masuk syurga, jamin masuk syurga, tapi masih buat amalan macam-macam amalan lagi. Itu tak pelik. Yang peliknya kita yang tak dijamin syurga lagi tapi santai aja. Buat relax aja. Itu yang lebih pelik lagi. Yang tak dijamin syurga tapi santai je, seolah-olah confirm syurga. Kata saya ni confirm dah masuk syurga ni. Tak pakai jubah serban, pakai syal pula, masya-Allah, tasbih besar-besar kan. Tasbih pun besar penumbuk kan. Kertak zikir kan. Saya ni confirm syurga dah ni katanya. Baca zikir siang malam pagi petang sampai serak habis suara, tak ada suara kan, takkan tak masuk syurga lagi. Saya ni confirm syurga ni, dia kata. Buat relax aja. Okey. Itu bahaya. Itu dinamakan al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah, rasa selamat daripada azab Allah. Rasa dia tu dah bebas dah. Al-amnu min makrillah, itu bahaya. Kalau terlalu takut sampai, kalau orang saya ni confirm neraka dah ni, tak boleh masuk syurga dah, confirm masuk neraka, saya ni teruk sangat kan. Itu pun tak boleh juga. Itu namanya al-ya'su min rahmatillah. Kan, putus asa daripada rahmat Allah. Jadi dua-dua tak boleh. Al-amnu min makrillah, rasa selamat daripada azab Allah pun tak boleh. Al-ya'su min rahmatillah pun tak boleh. Rasa putus asa daripada rahmat Allah pun tak boleh.
Yang bolehnya macam mana? Kena ada dua-dua. Al-khawf wal raja'. Rasa takut pun kena ada, rasa harap pun kena ada kepada Allah. Rasa harap kena ada, rasa takut pun kena ada. Dan sewaktu sihat wal afiat, kena lebihkan rasa takut kepada Allah. Waktu sihat wal afiat, waktu tengah muda, waktu tengah bertenaga, rasa takut kepada Allah tu kena dilebihkan. Dan bila dalam keadaan sakit ataupun tua, di hujung usia, keadaan lemah, maka rasa ar-raja' itu perlu dilebihkan. Rasa berharap tu perlu dilebihkan. Ya. Itu dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnin wal khamis. Rawahu Tirmizi. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa hari Isnin dan Khamis. Nabi selalu puasa hari Isnin dan Khamis. Satu lagi puasa, ada orang dia nak puasa lebih lagi daripada Isnin dan Khamis. Kalau puasa 3 hari setiap bulan, okeylah. Kalau ada orang dia nak puasa Isnin dan Khamis, ada orang dia nak puasa lebih lagi daripada tu. Maka Nabi ajar dia, kalau kamu nak puasa lebih lagi daripada tu, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ni macam mana? Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Itu puasa Nabi Daud. Itu kalau nak puasa paling banyak begitu. Kalau puasa setiap hari, sepanjang-panjang tahun, puasa setiap hari puasa. Hari ni puasa. Sepanjang tahun itu tak berapa digalakkan. Kalau nak puasa paling banyak pun, yang afdalnya adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Contoh. Ataupun puasa Isnin Khamis. Ataupun puasa Isnin aja. Ataupun puasa ayam lebih 3 hari setiap bulan. Akan datang nanti hadis dia. Puasa 6 Syawal, hari Arafah. Jadi, banyaknya Ustaz puasa ni tak cukup ke? Bulan Ramadan je tak cukup ke? Terpulang. Kata nak masuk syurga ikut pintu bab Ar-Rayyan tu. Kalau nak masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan tu, bab Ar-Rayyan tu, orang yang ahli puasa dia seronok puasa. Bukan bulan Ramadan je, lepas bulan Ramadan pun dia puasa juga. Kalau orang yang hari last Ramadan tu, hurray kan, dah habis puasa. Yang tak payah puasa dah, tahun depan pula kita puasa, bye bye kan dia kata. Tahun depan pula kita puasa. Kalau macam tu, macam mana nak masuk ikut pintu Ar-Rayyan tu, nampak macam lah, macam tak ada harapan kan. Wallahu alam lah kan. Sebab pintu-pintu Ar-Rayyan tu khas untuk orang ahli berpuasa kan. As-saimun, orang yang suka berpuasa. Dan puasa dia bukan sekadar perut je tak makan tak minum, tapi puasa dia tu anggota dia pun puasa. Mata dia puasa, lidah dia puasa, telinga dia puasa, hati dia puasa, tangan dia puasa, kaki dia puasa kan. Itu dia. Okey, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita insya-Allah. Amal-amalan ni dah banyak dah ni, cuma nak amalkan aja. Kan dah banyak dah, cuma nak amalkan aja. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia baca Quran ni, dia belajar Quran. Dia kalau belajar satu ayat Quran, dia takkan belajar ayat yang kedua sampai dia tak amalkan ayat tu. Dia dah amalkan ayat tu, baru dia belajar ayat yang kedua. Sayyidina Umar, dia kata, saya takut kalau saya belajar tapi tak amal. Belajar tapi tak beramal. Kan buat apa dia kata. Maka sebab tu Sayyidina Umar ni, dia belajar ayat Quran, dia dah amalkan ayat Quran tu, baru dia belajar ayat kedua, ayat seterusnya tu baru dia belajar. Masya-Allah. Sebab kalau tidak ilmu ni, kalau tak diamalkan, dia tak ada bawa, tak ada faedah, tak ada fungsi. Kalau nak balik kampung kan, ambil 10 handphone, buka GPS. Kan 10 handphone buka. Bukan satu handphone, 10 handphone dia buka GPS kan. Cari jalan tikus. Macam mana nak atas negeri dia kata kan. Ada polis roadblock kan, dia buka 10 jalan. Yang ini jalan kod laut, ini jalan kod langit, ini jalan kod bawah tanah kan. Semua macam-macam jalan, ada 10 handphone dia kan nak balik kampung. Ada route dia banyak. Tapi kalau dia tak masuk kereta, tak start engine, tak sampai kat kampung. 10 handphone buka kan, GPS keliling kan, tepi pinggang, tapi tak hidup kereta, tak sampai kat kampung dia. Tapi kalau dia buka satu handphone je, cukup lah. Satu handphone je. Tapi dia start engine, bergerak kereta, tekan minyak, jalan juga kereta tu.
Kan? Sampai sepadan kena saman. Kan? Dengan tahan negeri. Jadi macam tu lah. Walhasilnya ilmu ni, dia macam jalan. Kita tahu jalan dia. Tapi nak sampai ke hujung tu, kena amalan. Beramal. Dengan amalan, baru sampai ke hujung destinasi tu, syurga tu. Destinasi kita syurga lah. Dengan amalan. Kalau belajar, kitab ni, kitab timbul-timbul kitab dia kan. Tapi tak diamalkan, tak sampai juga. Kan? Dia tahu jalan aja, tapi dia tak ikut jalan tu. Macam mana nak sampai ke hujung? Masya Allah. Itu dia. Wallahu alam. Ala hadhihi wa ala kulli tasayyun wa taqaddana wa ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fadlu wa salat duha.